प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसी देख रहे हो दा पंजाब टॉक्स। पंजाब नूं हड़ां तो किद्दां बचाया जा सकदा, क्योंकि हर वारी जिहड़ी आ वो स्थिति गंभीर बन रही आ, पर उहदा कोई सार्थक हल जिहड़ा आ वो कढिया नहीं जा रहा। इस दे उत्ते गल करांगे। ते दूजी गल अफगानिस्तान दे विच वसदे हिंदुआं ते सिखां दी आ। हुण की स्थिति आ मौजूदा समय 'च, कि हमेशा लई हिंदू सिख अफगानिस्तान नूं छड्ड चुके ने जो उन्हां दा मादरे वतन सीगा, और की हालात उत्थे बने ने। इन्हां सारे मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ चर्चा करांगे। पहली खबर ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। हड़ इस वारी फिर आए ने। हड़ 88 च भी आए सी, हड़ उस तो बादले सालों में भी आए, 2018 में भी साडे समयां दे विच आए। 88 ਦੇ हड़ बहुत भयानक हड़ सीगे, पूरा पंजाब इहदे विच डुੱਬਿਆ ਸੀਗਾ। उस तो बाद जे असीं फिर देखीए तो जलंधर तो लैके अंमृतसर, तरन तारण तो फिर कपूरथला जिला, ये सारे 4-5 जिहड़े जिले सीगे इन्हां नूं मार पई हड़ां दी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखिया। पर उदों भी जिहड़े मुद्दे छोए सीगे, जिहड़े लोकां ने जिहड़ी गल दे उत्ते उंगल धरी सी कि सरकारां दे बहुते लीडर खाना पूर्तियां करदे आ, आउंदे आ, फोटोआं खिचाउंदे आ, चले जांदे आ, राशन वंडदे फोटो खिचाउंदे चले जांदे आ। उन्हां लोकां ने ये कहा सी कि जिहड़ी तुस्सी बनी हुई है, जिहदे आले दुआले इन्ने लोग वसदे आ, उस तुस्सी दा कोई हल होना चाहिए, उहदे उत्ते मिट्टी पाउणी चाहीदी है। इत्थों तक कि निजी रूप में मैनू जाके खुद मुलाकात करने का मौका मिले ना उन्होंने लोगों नाल, ते उन्हां दा कहना सीगा कि एवें बहानेबाजियां सरकारां दियां एक बट्ठल भी मिट्टी पिछले 40-50 सालों के विच तुस्सी दे उत्ते नहीं पाई गई। तो तुसी हैरान रहोगे कि पाई पता कदों जाती है, जदों हुण रुड़ गई। देख लेने बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल, मेरा ख्याल जे दुआबे दे कोले ना ना होण ते इलाके जिहड़े आ हमेशा ही डुੱਬੇ रहन, क्योंकि वो बच बचा करदे आ। सुल्तानपुर लोधी दे कोलों जिहड़ा एडा वड्डा जिहड़ा बन पिया, पाड़ पए आ, वो पिछली बारी भी उन्होंने पूरे, इस बारी भी वो पूरे नहीं। साडे जिहड़े टैक्नीकल लोग आ, खास तौर के उत्ते जिन्हां ने इरीगेशन डिपार्टमेंट की गल की जाए, उन्होंने देखना, जल प्रबंध देखने हैं सारे, उन्होंने पता हुंदा कि पानी के वहाव किधरों किधर नूं आ, किद्दां आउणे आ, किवें फ्लो बनदा आ, लैवल की होना चाहिए, लैंड मार्किंग करन वालिआं नूं पता हुंदा। हालांकि इन्हां नूं रोकिया जा सकदा, हड़ां नूं रोकण वास्ते स्थाई बंदोबस्त होने चाहिए, और खास तौर पर जिहड़े आम लोग ना उन्हां नूं इनवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारियां चीज़ां इदां दियां जिहड़ियां असीं भुल गए, असीं आप भी फनाह कीतियां, इस करके हड़ आउंदे आ। हुण रोकथाम लई सानूं आप नूं भी रलना पऊगा, सरकार ते सरकार दे नुमाइंदिआं नूं, प्रशासन अधिकारियों नूं, ते जिन्हां ने ये काम देखणे आ उन्हां नूं इहदे बारे जिहड़ा आ हुण खबरदार रहना पऊगा, क्योंकि हर वार जिहड़ा आ ये आर्थिकता नूं सੱਟ वजदी आ, और सरकारां सारे लोकां नूं पैसे नहीं दे सकदियां, सरकारां सारी जगह नहीं निभ सकदियां, सरकारां दे उत्ते ही करोड़ां रुपए दा बोझ पैंदा। फिर की हालत बनते हैं कि जे उदों पहलां ही असीं घट दे विच सार लीए कि सानूं लुटा के होश आउंदी है, इस गल नूं सोचण दी लोड़ है। हड़ां दी लपेट विच पंजाब हजे तक आया होया आ। पंजाब दे 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1400 तो उत्ते पिंडां विच सतलुज, ब्यास, रावी ते घग्गर दे पानी ने लोकां दीयां फसलां, घर, होर जिहड़े कारोबार सी, होर समान सी जिहड़ा, ते इत्थों तक कि जिहड़े पशु आ, मवेशी आ, उन्हां दा भी अथा नुकसान कीता। राज सरकार ने 25,000 तो उत्ते लोकां नूं हड़ां दी मार तो बचाउण लई सुरੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ उत्ते पहुंचाया। हड़ कारण सूबे विच 40 तो वध व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, कई हाले भी लापता ने। लगभग 260 जिहड़े घर ने वो पूरे तरह तबाह हो चुके हैं, सैकड़े घरां नूं काफ़ी नुकसान पहुंचा। 168 ਥਾਵਾਂ उत्ते राहत कैंप ते 243 ਥਾਵਾਂ उत्ते मैडिकल कैंप लगाए गए हैं। राज सरकार के कहने मुताबिक ज़्यादा मींह पैण कारण पंजाब हड़ां की मार विच आया, जदों कि मौसम विभाग ने इस नूं मौसमी तब्दीलियां की मार दस्सिया। पंजाब विच जिवें मैं जिक्र किया कि हड़ां दा आउणा कोई नवीं गल नहीं है, अते ना ही ये कोई अनोखी घटना है। पंजाब दरियावां की धरती है, तो जिस खेतर विच दरिया वगदे ने उत्थे बरसात के मौसम दे विच ना हड़ आउणा एक आम जिहा वरतारा आ। हुण जे पंजाब दे पूरी भूगोलिक स्थिति बनी झाती मारीए तो पंजाब के 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ विच हड़ आउण दा मुख कारण ना तो इत्थे वगण वाले दरिया आ, तो ना ही बेमौसमी तब्दीली कारण पिया भारी मींह है। दुनिया ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਨਪੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਨੀ ਆ, ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਡਿਜ਼ਰਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਚੋਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਕੁਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਤੱਕ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਓ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਲਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਫਲਾਨਾ ਚੋ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਚੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੋ। ਚੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਚੋ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਚੋਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਵਲ ਸੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਸੀ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੁੱਖ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਮਿਆਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਵਾਰ, ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਦਰਿਆ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਨਾ ਮਾਤਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੋਲੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਡੈਮ ਬਣੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲ ਉਸਰ ਗਿਆ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ।
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਪਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਖਾਲੀ ਪਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਪਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਹਿਣ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵਹਿਣ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਡੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 20% ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ 30% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੇਟਣਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਹਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਘੱਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 2-4 ਫੁੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100 ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ। 100 ਪਾੜ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬੰਨਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਾਰ ਪਾਊਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਉਨਾ ਰੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਣੀ ਆ, ਘਾਹ ਬੂਟ ਝਾੜ ਉੱਗਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਟਾਣੂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਰੇਤ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2, ਹੀਰਾ ਬਾਗ, ਤੇਗ ਬਾਗ, ਮਥੁਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ 10,000 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 2.5 ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਚੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਚੋ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਵਹਿਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਆਹ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੀਂਹ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੁੜ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਛੱਪੜ, ਟੋਭੇ, ਢਾਬਾਂ, ਛੰਭ, ਤਲਾਬ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੱਕਤੇ, ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਢਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਭੌ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਹਿਣ ਆ, ਤੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵਸਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਸਦਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਈ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਕਾਬਲ, ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 8 ਅਫਗਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਵਲ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਜਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਮੇਤ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ 7 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਿੱਖ ਅਤੇ 5 ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਬੰਨਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 5.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਜਦੋਂ 1992 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8000 ਤੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 700 ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਕੀ 8 ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੋਰਾਸਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਖੋਰਾਸਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਸੀ ਔਰ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕੁਸਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਪਠਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਹ ਹਰੀਆ ਰਾਂਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵੇਲਾ ਬਦਲਿਆ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਦਗਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਲਕ ਰੂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਵੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਗਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸੀ ਸੀ। ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਧਾਰ, ਗਜ਼ਨੀ, ਨੰਗਰਹਾਰ, ਖੋਸਤ ਅਤੇ ਪਖਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਚੌਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ, ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਦਰਦਾਨ ਤਾਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਬੜੇ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕਾਬਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ
MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਫ ਟਾਇਰ ਸੇਫ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਭਾਈ
24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵਿਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0 ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ।